کہ شارجہ سے بیسکلی یہ کراچی آنے والا طیارہ جو کہ حادثے کا شکار ہوا، نجی کمپنی کا یہ بیسکلی کارگو طیارہ، اور ماڑا کے قریب حادثے کا شکار ہو گیا اور جہاز میں عملے کے 5 ارکان سوار تھے۔ ایئرپورٹ اتھارٹی ترجمان کے مطابق رات 9:18 پر نیویگیشن سسٹم میں پہلے تو خرابی کی اطلاع ملی تھی اور 9:21 پر رابطہ منقطع ہوا تھا، اور جو آخری پر رابطہ ہوا وہ کراچی سے تقریباً 155 ناٹیکل میل دور یعنی مغرب میں ہوا۔ بتایا یہ جا رہا ہے کہ طیارہ فنی خرابی دور کرانے کے لیے شارجہ گیا تھا اور واپسی پر حادثے کا شکار ہوا۔ بہت ہی افسوسناک خبر ہے۔ جہاز کو پائلٹ رضوان ادریس اور فیصل جتوئی اڑا رہے تھے، جبکہ محمد توفیق خان، محمد عارف اور محمد حامد بھی طیارے میں سوار تھے۔ سرچ آپریشن جاری ہے جس میں پاک بحریہ کا جہاز PNS ذوالفقار اور ساتھ ہی پاک فضائیہ کا ساب طیارہ شامل ہے، اور اس کے علاوہ PNSC کا تجارتی جہاز لاہور بھی تعینات ہے، اور پاک بحریہ کا جو ATR طیارہ ہے وہ بھی سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن میں حصہ لے رہا ہے، لیکن ابھی تک طیارے کا کوئی بھی سراغ نہیں مل سکا ہے۔ تو تازہ ترین تفصیلات ہم جانتے ہیں سما کے نمائندے شہزاد علی سے۔ شہزاد، بتائیے گا کیا اپڈیٹس ہیں، ممکنہ طور پر کیا وجہ بتائی جا رہی ہے حادثے کی، اور سرچ آپریشن کے حوالے سے کیا تازہ ترین تفصیلات ہیں؟ جی بالکل، یہ گزشتہ رات تقریباً 9:30 بجے کے قریب ایک طیارہ جس نجی ایئر لائن کا جس نے جو ہے وہ شارجہ سے کراچی کے لیے اڑان بھری تھی، اس میں نیویگیشن سسٹم کی خرابی جو ابتدائی معلومات سامنے آ سکی ہیں پاکستان ایئرپورٹ اتھارٹی کی جانب سے، اس میں یہی چیز سامنے آئی ہے کہ نیویگیشن سسٹم میں خرابی جو ہے وہ بتائی گئی ہے۔ اس طیارے کی پرواز کے تھوڑی دیر بعد ہی جو ہے وہ اس کے جو نیویگیشن سسٹم ہے اس میں جو ہے وہ تکنیکی نوعیت کی جو نیویگیشن سسٹم کی خرابی تھی وہ سامنے آئی، جس کے بعد جو ہے وہ تھوڑی دیر بعد وہ ایک مرتبہ جو خرابی دور ہوئی، جس کے بعد جو ہے وہ پرواز نے کراچی کے لیے جو ہے وہ اپنا سفر جاری رکھا، لیکن بحر عرب میں پہنچ کر ایک جو ہے وہ غیر معمولی جو کنڈیشن تھی وہ سامنے آئی ریڈار کے اوپر، جب یہ پرواز جو ہے وہ ایک مرتبہ جو ہے وہ ہائٹ کی طرف جاتی ہے، بلندی کی طرف، اور اس کے بعد جو ہے اس کا ڈاؤن ورڈ جو ہے وہ سفر شروع ہوتا ہے۔ یہ غیر معمولی نوعیت کی جو چیزیں تھی دیکھنے کے بعد جو ہے وہ پاکستان ایئرپورٹ اتھارٹی کا تقریباً رات 9:30 بجے کے قریب اس لاپتہ جو جہاز ہے اس سے رابطہ جو ہے منقطع ہوا، جس کے بعد جو ہے متعدد کوششیں کی گئیں کہ کسی طریقے سے رابطہ بحال ہو سکے، لیکن جب رابطہ بحال نہیں ہوا تو پاکستان ایئرپورٹ اتھارٹی نے جو ہے وہ ریسکیو اینڈ جو سرچ ٹیمیں تھیں انہیں جو ہے وہ سمندر کی جانب سے جہاں پر آخری لوکیشن اس جہاز کی آئی تھی اس جانب جو ہے وہ روانہ کر دیا۔ اس وقت جو ہے وہ مختلف ادارے جو ہے وہ اس وقت بھی موجود ہیں، ساری رات یہ ریسکیو اینڈ سرچ آپریشن جاری رہا، ساری رات ریسکیو اینڈ سرچ آپریشن جاری رہا۔ شہزاد ساتھ ہی موجود رہے گا، آپ سے مزید اس سوال سے بھی انسائٹس حاصل کریں گے۔ اس وقت ہمارے ساتھ ایویشن ایکسپرٹ ظفر اقبال صاحب موجود ہیں۔ ظفر صاحب بہت شکریہ سما کو وقت دینے کے لیے۔ ظاہر ہے اس سے بہتر آپ ہی ہمیں سمجھا سکتے ہیں ظفر صاحب کہ رات 9 بجے کے بعد سے طیارے کا کچھ بھی اتا پتہ نہیں ہے، کیا ممکنہ طور پر فنی خرابی کے ہی باعث یہ حادثہ پیش آیا ہے؟ کیونکہ شارجہ طیارہ اپنی فنی خرابی کے لیے ہی گیا تھا، ہو سکتا ہے کہ یہی وجہ ہو؟ جی بہت شکریہ آپ کا مجھے بلانے کا۔ پہلے میں ایک تھوڑی سی ڈیٹیل آپ کو دے دیتا ہوں کہ یہ جہاز ایک بوئنگ 737-400 فریٹر جہاز تھا، 27 سال پرانا۔ ایویشن میں 27 سال پرانا جہاز کوئی پرانا نہیں ہوتا، وہ اس کی کوئی خاص عمر نہیں ہوتی، اس کی مینٹیننس ٹھیک رہتی ہے اور جہاز بالکل ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں۔ سو یہ نہیں ہو سکتا کہ جہاز بہت پرانا ہو تو اس کی وجہ سے کوئی مسئلہ ہو سکتا۔ پہلی یہ بات یہ ہوگی۔ دوسری بات یہ کہ جہاز یہ نارمل روٹین فلائٹ پہ تھا، شارجہ سے کارگو فلائٹ لے کر یہ آ رہا تھا کراچی۔ تیسری بات، جب جہاز یہ لوگ ٹیک آف کیے ہیں شارجہ سے تو اس وقت بہت ساری سگنل انٹرفیئرنس ہو رہی تھی اس علاقے میں بیکاز آف دی امریکن اسٹرائکس آن ایران۔ تو وہ بہت سارے جہازوں نے رپورٹ کیا کہ جی وہاں ان کے سگنل انٹرفیئرنس ہے اور نیویگیشن میں انٹرفیئرنس ہے، لیکن یہ جہاز اس ایریا سے نکل کے آگے آ چکا تھا، کافی آگے، تو وہاں کوئی انٹرفیئرنس نہیں تھی۔ جہاز اڑ رہا تھا نارمل 35,000 فٹ کے اوپر۔ اب 35,000 فٹ کے اوپر جو ہے نا عام طور پہ موسم ٹھیک ہوتا ہے، یا زمین کے قریب ایک فنومینا ہوتا ہے ونڈ شیئر،
वो, लेकिन वो लो लेवल होता है जिसमें वो जहाज को एकदम उठा के ऊपर फेंक देता है, नीचे फेंक देता है, दाएं फेंक देता है, बाएं फेंक देता है। ये इतना कॉमन तो नहीं है, लेकिन PIA के जहाज़ों ने इस पे सफ़र किया है। बोजा का जो जहाज क्रैश हुआ था इस्लामाबाद से पहले, वो विंड शेयर में आके ज़मीन के ऊपर गिर गया था, सारे तबाह हो गए थे। लेकिन 35,000 फुट पे एक और चीज़ हो सकती है, उसको कहते हैं क्लियर एयर टर्बुलेंस, कि बिल्कुल साफ हवा में एकदम टर्बुलेंस आ जाती है बहुत सख्त, और वो जहाज को उठा के ऊपर नीचे फेंक सकती है बहुत ज्यादा स्पीड के साथ। तो ये जो हवाई जहाज था, मुझे लगता है कि ये शुरू में क्लियर एयर टर्बुलेंस में आके हिट हुआ है, क्योंकि ये तकरीबन 5,500 फुट। जफर साहब, क्या अब इसका मतलब ये है कि जिस फनी खराबी की वजह से वो गया था ठीक करवाने के लिए, क्या उसकी वजह से नहीं बल्कि टर्बुलेंस की वजह से हुआ ये क्रैश? ये बात दुरुस्त नहीं है, ये कि ये वो जहाज शारजा गया था फनी खराबी को ठीक करवाने, वो रूटीन फ्लाइट पे था, ठीक है। ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है। वो एक नॉर्मल कार्गो फ्लाइट के ऊपर गया था और शारजा से कार्गो लेके वापस आ रहा था इसमें। लेकिन फनी खराबी हो सकती है, दो चीजें हो सकती हैं। जैसे अगर आपको याद हो तो जब ज़ियाउल हक साहब का जहाज क्रैश हुआ था अगस्त 17, 1988 में, तो उसमें कंट्रोल सर्विसेज को इफेक्ट हुआ था फनी खराबी होने की वजह से। मसलन जहाज का पीछे जो दुम के ऊपर लगी होती है, एलिवेटर कहते हैं उसको, जिसको जहाज ऊपर क्लाइंब करता है, नीचे क्लाइंब करता है। दूसरे एलरन्स होते हैं जो विंग्स के ऊपर लगे होते हैं, जिससे जहाज दाएं मुड़ता है, बाएं मुड़ता है। तो अगर एलिवेटर में प्रॉब्लम हो जाए या उसका एक ट्रिमर होता है जिससे उसको वो बैलेंस रखते हैं, वो खराब हो जाए, तो ये जहाज एकदम ऊपर नीचे आना शुरू कर सकता है। ये एक मसला बड़ा रेयर है, बहुत कम है, लेकिन हो सकता है। ज़ियाउल हक साहब के जहाज में C-130 में ये प्रॉब्लम हुआ था, और क्योंकि वो पायलट चूंकि ऑलरेडी बेहोश हो चुके थे तो उसको कंट्रोल नहीं कर सके। लेकिन जफर साहब, वो डिटेक्टेबल, आप थोड़ा हमें इस बात की मुझे करेक्ट कीजिएगा, लेकिन वो बहरहाल डिटेक्टेबल था। अब यहाँ तो जैसा हमारे नुमाइंदे बता रहे हैं ना कि वो तो सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन अभी जारी है, तो हमने तो सुना है, आप बेहतर हमें बता सकते हैं कि इंडोनेशिया में बरमूदा ट्रायंगल वो मकाम है जहाँ कोई जहाज लापता होता है तो मिलता नहीं है। जफर साहब, खुदा न ख्वास्ता कि ऐसा हो, लेकिन क्या वजह है कि ओरमाड़ा के करीब हादसे का शिकार होने वाला तैयारा अब तक तलाश नहीं किया जा सका है? पहली बात यह है कि बरमूदा ट्रायंगल जो है ना, वो ये बहामास के पास कहते हैं, वेस्ट इंडीज के आसपास, ठीक है। लेकिन वो भी एक किस्सा कहानी है। बरमूदा ट्रायंगल नामी कोई चीज नहीं है, हर रोज वहां से सैकड़ों जहाज गुजरते हैं और आते हैं, ठीक है। ये एक कहानी बन चुकी है बरमूदा ट्रायंगल। दूसरी बात ये है कि पहले मैं आपको थोड़ा सा ये बताना चाहता हूँ कि क्या फिर इस सिलसिले में जफर साहब क्या वजह हो सकती है कि इस जहाज का क्यों कुछ पता नहीं चल पा रहा, क्यों तलाश नहीं हो रहा? एयर टर्बुलेंस की वजह से 10 घंटे गुजर गए, इट्स अ लॉन्ग टाइम। आपको याद हो जो मलेशियन 370 जिसका क्रैश हुआ था, उसको कितने साल हो गए? वो आज तक ट्रैक हो सका नहीं हो सका, क्योंकि समुद्र बहुत बड़ी जगह होती है, उसमें तो एक छोटी सी जगह पे एक चीज गिर जाती है तो उसका पता नहीं चलता। कितने शिप्स हैं जो कि सिंक हो जाते हैं, उनका पता नहीं चलता, क्योंकि समुद्र बहुत बड़ी जगह है और उसमें हवाई जहाज की हैसियत एक छोटे से मच्छर या मक्खी से ज्यादा नहीं होती। तो ये इसको फुल फॉर ट्रैक कर लेना, समझना, अगर हो गया तो ये बड़ी खुशकिस्मती है और किस्मत की बात होगी, वरना इसमें तो कितना अरसा लगता है। अगर आपको शायद याद नहीं होगा, यू आर वेरी यंग, कि एक फोकर जो था PIA का, उसने टेक ऑफ किया था गिलगित से और वो क्रैश कर गया था, कहीं गुम हो गया था उसके इर्द गिर्द, ये जो वहाँ बड़ी मशहूर पहाड़ी है उसके इर्द गिर्द, और वो आज तक नहीं उसका पता चला और उसको कहाँ कहाँ नहीं तलाश किया गया, और वो छोटी सी जगह थी। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि जहाज छोड़ जो समुद्र में गिर जाए, ये हो सकता है महीने लग जाए उसका पता ना चले, सालों साल पता ना चले। ये एक नॉर्मल चीज है। तो हम यही उम्मीद करते हैं कि ये सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जल्द ही मुकम्मल हो जाए और जल्द ही तैयारे का सुराग भी लग जाए। जफर इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद थे, एविएशन एक्सपर्ट, और साथ ही नुमाइंदा समाज शहजाद हमारे साथ मौजूद है। आप वक्त देने का बेहद शुक्रिया।